ریاضت کی ہے میں نے تشنگی کی، تشنگی کہتے ہیں خشکی کو، ٹھیک ہے، ریاضت کی ہے میں نے تشنگی کی، میرے قدموں میں اب دریا پڑا ہے. تو اسی دریا کو دعوت دیتے ہیں. تو تمامی حضرات کلپنگ میں ویلکم کیجئے گا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، ڈسٹرکٹ. بہت شکریہ جی. بڑے ہی پوری فریب اور خوشگوار انداز میں ڈاکٹر صاحب نے تعارف کروایا ہے. مجھے لگتا ہے کیونکہ آج جمعے کا دن ہے تو دیکھا جائے ٹائم بھی شارٹ ہے، چیزیں بھی جو سوشل آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں جن میں سب سے اہم رول ڈاکٹرز کا ہوتا ہے، اس وائز اس کو بریف کرتے ہیں، کنسائز کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو ہم سم اپ کر کے آپ سے جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے معاشرے کو بہتر بنانے کا، معاشرے کو صحت مند بنانے کا، اس میں کچھ چیزیں ہماری طرف سے جو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو بتا سکیں، اور اگر سمجھا سکیں آپ کو تو میرے لیے یہ ایک خوشی کی بات ہوگی کہ چیزیں آپ کے ذہن میں اسی طرح آ جائیں جو میں چاہ رہا ہوں. میرا نام عمر فاروق ہے اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں میں سرانجام دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو میرا یہ آلموسٹ تھرڈ میٹنگ ہے آئی تھنک، لیکن بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بڑے پرانے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں، کیونکہ گاہے بغیر کبھی کبھی ٹیلی فونک بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر رشید بھٹی صاحب ہیں، ان کا انہوں نے غائبانہ تعارف کروایا اور جیسا کروایا ویسا ہی پایا. اگر یہ لوگ اپنی درد کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے جو داستان انہوں نے سنائی ہے اس کو اگر سم اپ کیا جائے تو اس کی جو درخت کا بیج ہوتا ہے وہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر بھٹی صاحب، لیکن آپ کے بیج کی جو محنت ہے، جو سختی آپ لوگوں نے برداشت کیا، اس سے یہ تناور درخت بنا ہے. جو ایک کوالٹی مٹیریل سامنے آیا وہ آپ لوگوں کی صورت میں اس ٹانڈا کمیونٹی کے طور پہ آپ مختلف علاقوں میں پیریفری میں اپنی خدمات میڈیکل پروفیشن والی سر انجام دے رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ہم تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ اپنے لیے خود ہی کلیپنگ کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ جس میں میڈیکل پریکٹیشنر ہے، سوشل ہیلتھ کا آرکیٹیکٹ قرار پاتا ہے سوسائٹی میں، تو ہم لوگ اپنے آپ کے اندر اپنے کام کو خود بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. جیسے ڈاکٹر صاحب کی حصہ لطیف مجھے بہت پسند آئی کہ انہوں نے اپنا ایک تقابل، اپنا ایک جس پیریفری میں اپنے پروفیشن کا مقابلہ کروایا ہے وہ بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے میں مظلوم گنے جاتے ہیں، تو مظلومیت کی جو اس سے لطافت وائی انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا وہ قابل تسلیم ہے. بہت مجھے اچھا لگا. اب آتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کی طرف. فرائیڈے کا ڈے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کہتی ہے کہ اگر حدیث قدسی کے میں الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کروں تو اس میں لکھا ہوا ہے خیر الناس نہیں ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے، خیر کا باعث ہے. وہ ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ پروفیشن ایک ایسا دیا ہے جس میں آپ لوگ زندگی لینے اور زندگی دینے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کو ہر چیز کی اجازت دیتا ہوں لیکن شرک کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ڈاکٹر کو وہ خدائی مددگار کے طور پہ اپنی صفت میں شامل کرتا ہے اور اس پہ وہ پرائڈ بھی فیل کرتا ہے. تو اس وجہ آپ اپنے آپ کو اس ہائر پوسٹ پہ، ایگزالٹڈ سٹیٹس پہ فیل کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. کیونکہ جو مدد کرنے کی صفت ہے اور زندگی عطا کرنے کی صفت ہے اور زندگی بچانے کی جو صفت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں واللہ خیر الحافظین ہوں، تو اس حافظ کی صفت میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر معاشرے کو بہتر بنانے کا بہت بڑا ایک منصب آ جاتا ہے
اور آپ اس منصب کے ساتھ جتنا جو انصاف کرتا جائے گا اسی وائز اس پہ عطا کی کیفیت اور اس کی زندگی میں آسانی بڑھتی رہے گی. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اب کسی کی زندگی میں آسانی کر کے تو دیکھیں, اللہ آپ کے باغ نہ جگا دے تو کہنا. تو اگر محکمہ بہبود آبادی کا دیکھا جائے تو ان کا بیسک جو تھیم ہے وہ معاشرے کو ویلفیئر کی طرف لے کے آنا ہے. اگر آپ لوگ اپنا دیکھیں, ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک, اس پہ کچھ چیزیں اگر انڈیکیٹرز وائز دیکھی جائیں تو بہت مثبت ہیں. جس وقت سے ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ کیا ہے وہ بڑا مشکلات کا وقت تھا, چیلنجز سے بھرپور تھا, لیکن موجودہ زمانے میں اگر آسانی دیکھی جائے, جیسے آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں, کمیونٹی کا ٹرینڈ ہو گیا کہ ہومیوپیتھی کو ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر فیلڈ دیا گیا ہے, تو انہوں نے وہ بیس بنائی ہے, تو آپ کو معاشرے میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک میڈیسن ہے. لیکن ابھی اسٹل کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہومیوپیتھک بین بھی ہے, کیونکہ کچھ پیرامیٹرز میں ہم لوگ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, پھر حکمت آ جاتی ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو بندہ اپنی فیلڈ میں پراپر ایکسپرٹ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت, شہرت اور احترام ضرور عطا کرتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ کتنا زیادہ تعاون کرتے ہیں. آپ کا کام بھی یہی ہے بیسیکلی کہ معاشرے سے ایلمنٹ کا خاتمہ ہو, چاہے وہ مائنر ڈوز سے دیں چاہے ہائی ڈوز سے دیں, کیونکہ سرجری کو آپ لوگ زیادہ پروموٹ نہیں کرتے, لیکن بعض کا کچھ ناسور بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر سرجری ریکمنڈ کرنی پڑتی ہے جہاں پہ میڈیسن اپنا افیکٹ ختم کرتی ہے. ہومیوپیتھی کی جو بیسک بیس ہے وہ یہی ہے, اور ہم بھی اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں. تو اس وجہ ہم دونوں کی سوچ, یعنی میرا مراد یہ ہے کہ جو محکمہ بہبود آبادی کی سوچ ہے وہ ہومیوپیتھک سے آ کے مل جاتی ہے کہ ہم بھی معاشرے کو سلو پوائزن کر کے بہتری کی طرف لاتے ہیں. ہمارا تھیم بالکل کلیئر ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کے لیے دودھ پلائیں. تو بریسٹ فیڈنگ کا جو ایکچوئل فائدہ ہے, اگر خالق کائنات نے عورت کو یہ فرض قرار دیا ہے اس کی زندگی میں, تو ڈیفینیٹلی عورت کی زندگی کی بہتری کا, اس کو صحت مند بنانے کا راستہ بھی بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے ہی جاتا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. بریسٹ فیڈنگ سے ہم ہیلدی اسپیسنگ کی بات کرتے ہیں کہ بس اسپیسنگ ہونی چاہیے تاکہ ایک جنریشن سے 1 کڈ سے ادر کڈ کے درمیان کم از کم 3 سال کا گیپ ہو. 9 منتھ پریگنینسی کے ہیں آپ کے 2 ایئرس 2.5 ایئر سم ٹائم اور 2 ایئرس آپ کے بیبی کو بریسٹ فیڈ کرنے کے ہیں, تو یہ آٹومیٹک برتھ اسپیسنگ کا جو گیپ ہے وہ 3 سال کا ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے, جس میں ہمارا ملک ڈیفینیٹ شامل ہے, آپ لوگ ڈیلی ایسے پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہوں گے کہ ہم انیمک سوسائٹی میں زندہ ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آلموسٹ 45% انیمک ہیں. جو یہ لیٹسٹ فگر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلو. اور ہماری جو انیمک جو مدر ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں جنریشن ملتی ہے وہ آلموسٹ 33% سٹنٹڈ یا ریٹارڈڈ گروتھ کا شکار ہے. تو جب سٹنٹڈ اور ریٹارڈڈ گروتھ ملے گی تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد پھر ہمارا ملک اکنامک انڈیکیٹر میں دیکھا جائے, آپ لوگ باتیں سن رہے ہوں گے کہ ہم فائنانشیل ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. پر کیپٹا انکم آلریڈی ہماری تھوڑی ہے. ڈاکٹرز بھی اسی میں آتے ہیں, ہر ڈاکٹر ارب پتی یا کروڑ پتی نہیں بنتا. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اتنا ہی اپنی بریڈ اینڈ بٹر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ اتنا ہی کلینک سے چلتا ہے کہ ہماری ڈیلی کی ضروریات یا فیملی کی ضروریات چل سکیں. تو ہم معاشرے کی نبض کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جب ہمارے ملک میں پر کیپیٹا انکم کم ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جیسے آپ نے ٹانڈا کمیونٹی کی بات کی, تو ٹانڈا سے چھوٹا ایک کنٹری دنیا میں موجود ہے جس کو دنیا سنگاپور کے نام سے یاد کرتی ہے. ادھر پر کیپیٹا انکم $58,000 ہے. چاہے کوئی بھی ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, یا کسی بھی پروفیشن سے لنک ہے, وہ ایٹ لیسٹ $58,000 ارن کر کے کم از کم اپنے گھر میں ہوم ٹیک لے کے جاتا ہے. پھر آپ آگے چلیں, اگر یورپ کے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں, لکسمبرگ کی بات کی جاتی ہے, $1,17,000 وہ لوگ ارن کرتے ہیں. اور ہم لوگ کہتے ہیں چلو لاکھوں کی بات نہ کریں,
हजारों की बात ना करें, कम से कम सैकड़ों में तो हमारा फिगर अच्छा हो। और हम लोग ऑलमोस्ट जो अभी ये लेटेस्ट फिगर है उसमें हम लोग 1600 टू 1800 US डॉलर पर एनम हम लोग अर्न करते हैं। अब ये आप लोग खुद भी समझते हैं, जैसे उन्होंने महंगाई की बात की तो मेरे दिल में ये फिगर आया कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा इनकम वाले। तो पर कैपिटा इनकम कम होने का नतीजा क्या निकल सकता है इकोनॉमिक इंडिकेटर वाइज, जिस वजह से हम कहते हैं कि माशरा प्रॉपर बस पेसिंग की तरफ जाए, हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रमोट करें, मदर चाइल्ड हेल्थ की बात करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी पर कैपिटा इनकम कम है हमारे माशरे की, तो डेफिनेटली हमें पॉवर्टी इरेडिकेट में, पॉवर्टी को खात्मे करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर माल न्यूट्रिशन और हंगर वाइज जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो रिवर्स सिनेरियो में जाएंगे। हमें उस वाइज प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कि हम हंगर को खत्म कर सके, माल न्यूट्रिशन को खत्म कर सके। और जिस सेटअप पे आप लोग जिस काम में, जिस टास्क पे अल्लाह ताला ने आप लोगों को लगाया है, हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, उस वाइज भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ इंडिकेटर्स तो हमारे मुल्क के बहुत ज़्यादा साजगार नहीं, पुराने वक्तों से बहुत अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन अभी भी स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो है। एजुकेशन वाइज हम लोग देख सकते हैं माशरे के मुख्तलिफ, इस वाइज हमारा ये मानना है, दुनिया के थिंक टैंक्स ये कहते हैं अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक मुल्क की एक बैलेंस्ड कैफियत में होगी, फैमिली वाइज एक बैलेंस्ड फैमिली नॉर्म्स को हम प्रमोट करेंगे, मदर चाइल्ड की प्रॉपर हेल्दी कंडीशन होगी, वो बैलेंस डाइट पे जाएंगे, बाप की अच्छी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक जॉब वाइज उसकी सस्टेनेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली एक घर से ये बुनियाद बनते बनते आपको तनावर दरख्त मिलता है, फिर वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है। और हम लोग आप देखिए अगर माशरा खुशहाल होगा तो माशरे पे रहने वाले मुख्तलिफ अफराद, इनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, सिविल सर्वेंट भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी दरिया से पानी को पीना है। और जब इस दरिया का खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या अपने रोजगार वाइज पैसे ना हो, डेली ब्रेड एंड बटर को वो मीट ना कर सके, तो हम कैसे खुशहाल होंगे। डेफिनेटली फिर हमें गलत ट्रैक्स पे जाना पड़ेगा, मेडिसिन का बिजनेस चलेगा, किसी जगह पे किडनी ट्रांसप्लांट गलत होगी, किसी जगह पे जनाब स्मगलिंग नेट्स आएंगे, किसी जगह पे बच्चों के ऑर्गन्स को स्मगल करके मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाएगा, तो नेगेटिव हथकंडे आएंगे, टेररिज्म का दौर आएगा और हम इससे मुस्बत अंदाज में मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये जो बैलेंस्ड फैमिली नाम्स हैं, इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली इस माशरे में रहने वाले तमाम अफराद को होगा, जिसका आप भी पार्ट हैं, मैं भी पार्ट हूँ। लेकिन अगर इस माशरे के दरख्त खुश्क हो जाएंगे, इस माशरे में रहने वाले खानदान पॉवर्टी की तरफ जाएंगे, उनको खाने के लाले पड़े होंगे, तो उसमें मैंने ऐसे ऐसे खानदान भी देखे हैं जनाब। तो जब मैं जिना हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी मेडिसिन प्रैक्टिस, तो एक वक्त ऐसा है, एक बंदा आता है, वो मजदूरी करता है डेली, तो उसके बच्चे का उस वक्त 2001-2 की बात है, उसके बच्चे का एक्सपेंस था $50,000 रुपीज़। तो उसने मेरे जो सीनियर्स थे उनको कहा कि इसको मरने दे, मैं इस पर 50,000 लगा के बाकी सबको नहीं मार सकता। यानी गुर्बत एक बहुत एक हकीकत है, इट्स अ बिटर रियलिटी। अगर डॉक्टर साहब ने भी अगर इससे डीपली इसको बयान किया है, तो महंगाई एक रियलिटी है। और अगर आप अपना मुकाबला सिंगापुर से करें, आज जाके गूगल पे सर्च करें, तो आपको टांडा से छोटा सिंगापुर नजर आएगा। जस्ट उनके पास एक इंडस्ट्री है, उन्होंने अपनी टूरिज्म को प्रमोट किया है, उन्होंने अपनी जो एयर ट्रैफिक रूट है उसको अच्छा बनाया है, इससे वो इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में बैठने के लिए एक शर्त है कि आपका जो रिसर्च मकाला है वो इंटरनेशनल ऑथोराइज्ड जर्नल जो होते हैं उसमें कम से कम 2 पब्लिश होने चाहिए। 5 साल आपने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की हो, और कम से कम आपका पार्लियामेंटेरियन मेंबर बनने के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक PhD डिग्री होनी चाहिए और आपका एक स्टूडेंट MPhil या PhD कर चुका हो। तो देखें इस वजह हमें स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो है। तो इसका बेहतरीन हाल ड्रग्स को हम माइन्यूटली हैंडल करते हैं तो बेहतर यह है, क्योंकि आप लोग माशरे की नब्ज़ पे बैठे हैं, आपसे फीमेल भी आके मिलती हैं, बच्चे भी आके मिलते हैं। आपने अक्सर बेशतर देखा होगा, माँ अपनी दवाई को बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर जाती है।
कहती है डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मेरे इस बच्चे को इंटरटेन करें। ये बेसिकली इनडायरेक्टली महंगाई का रोना रो रही है। बाद जगह पे हम लोग अपनी मरीजों को महंगी अद्वियात में देख देते हैं, बात करूँ को ये हम दही दूध का मशवरा तो दे लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो कैसे दही या दूध की तरफ जाएगी। टेस्ट को कम करें, उनके लिए दवाई का एक्सपेंस कम रखें, ताकि वो सेहत की जो अफादियत है उससे प्रॉपर मुस्तफीद हो सके। तो आज का जो हमारा आप लोगों से इंटरेक्शन था, आप लोगों से जो हमारा बात करने का मकसद था, जो हम लोग काम करते हैं उसमें आप हमारा हाथ बने। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, उन्होंने बात बड़ी आसान कर दी हमें कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि नोबडी नोज अबाउट माय क्लिनिक एट करीब, तो अब डॉक्टर रशीद भट्टी साहब का नाम है, गुजरात में भी लोग उनको जानते हैं। आप लोग पूछ लो, यू आर रियली मैसेंजर ऑफ दैट पर्सन। इनकी ये एफर्ट्स हैं, इनकी मुश्किलात हैं, इनकी परेशानी है, जिसका फल आप लोग बड़ी आसानी से खा रहे हैं। तो फल पे लगने वाले दरख्त या टहनी पे लगने वाले फल को नहीं पता होता कि बीज ने कितनी मुश्किलात दे दी हैं। इसी तरह मैं जा रहा हूँ, जैसे हमारे डिपार्टमेंट को शुरू में बड़ी मुश्किलात का सामना था, मैंने बात आपके साथ बड़ी सोशल इंडिकेटर्स में एक पॉइंट वो चुना है जिससे आप लोग भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ, ठीक है। तो हम लोग मरीज़ को इंटरटेन करते हैं, मरीज़ को ट्रीट करते हैं, मरीज़ को बेटर कंडीशन की तरफ लाते हैं, अपने तमाम जो आपका ओथ है उसके मुताबिक लाते हैं, तो डेफिनेटली माशरा बदलता है। माशरे ने अच्छाई की तरफ जाना है, माशरे ने सेहतमंद होना है। शर्त ये है कि हमारी नीयत साफ हो। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, क्योंकि जब आप लोगों ने ओथ ले लिया, ठीक है जी, अपने जो आपका फोर फादर हैं उनके मुताबिक होम्योपैथिक प्रोफेशन के, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि मैंने कम्युनिटी के साथ वफादार रहना है, लायल रहना है, और उसको सेहत की तमाम सहूलियात एट एनी कास्ट प्रोवाइड करनी है। अपने आराम का ख्याल नहीं करना, मैंने तूफानों की परवाह नहीं करनी, धूप नहीं देखनी, छाँव नहीं देखनी, बारिश नहीं देखनी। आई हैव टू बी लायल विद माई प्रोफेशन। तो मेरे प्रोफेशन में भी आपकी ज़रूरत है, आपके कोऑर्डिनेशन की, आपकी कोऑपरेशन की, कि आप इस माशरे की नब्ज़ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दें, चैनलाइज करें कि जनाब अगर माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। जब बच्चा एक मुफीद और अच्छे ज़हन का मालिक होगा तो डेफिनेटली उसकी सोच अच्छी आएगी। जब सोच अच्छी आएगी वो अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे रोज़गार से वाबस्ता होगा, अच्छे रोज़गार से वाबस्ता होगा, अच्छा बार मिलेगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, और जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो माशरे में रहने वाले तमाम अफराद उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरा मसला ये नहीं था कि आपको मैं समझा दूँ, मेरी ये बातें बिल्कुल जुम्मेवारी, बिल्कुल ऑनेस्टी पे मबनी है। आप इसको प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, आपको यही बातें गूगल में मिलेंगी। तमाम लिंक्स इस चीज़ का रोना रो रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, वाइट ब्रेन रखते हैं, ग्रे ब्रेन रखते हैं। तो ग्रे ब्रेन वालों का काम होता है सोच से माशरे को मुस्बत सोच डायरेक्शन देनी और मुस्बत तरीके से चलाना। और आप लोग ये एफर्ट्स जो इस माशरे में हैं, हम उस पर आपको हराजे तहसीन पेश करते हैं कि आप अपनी अपनी पेरिफेरी में आवाम को अच्छा मुस्तफीद कर रहे हैं। और होपफुली हमारा जो सिलसिला आपके साथ अटैच होने जा रहा है या कनेक्ट हो गया है, उसकी हमने शुरुआत एक मुस्बत तरीके से की। आपकी एफर्ट्स को हराजे तहसीन पेश किया जाए, उस वक्त हम सर्टिफिकेट लेके आए हैं, और ऑनवर्ड आप अपने अपने काम पर हमारे साथ अटैच होते जाएंगे। जो चीज़ें आपको माशरे में लगेंगी, ये इंडिकेटर माइनस है, हम उस पर डिपार्टमेंट वाइज जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे। और जिन चीज़ों में हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, जैसे बर्थ स्पेसिंग है, हेल्दी मदर्स को क्या क्या डाइट्स के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, या बच्चे को कैसे सेव रखा जा सकता है। और बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं ना जी, हर बच्चा एक महफूज तनावर दरख्त बनने के लिए होता है, अपनी ज़िंदगी की तमाम बहारें देखने के लिए होता है। मेडिकल आप प्रॉपर पूरी अगर किताबें भी पढ़ लें तो किसी भी बच्चे को खालिक़े कायनात की ज़ात ये नहीं चाहती कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाए। ये हमारे आगे अपनी अपनी सोच है। तो अगर आपके वजह से किसी एक बच्चे को ज़िंदगी मिल सकती है, उसकी माँ सेहत के इंडिकेटर की तरफ माइल होती है, तो डेफिनेटली इसका सिरा आपको मिलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में रकम दराज है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये अब आप है कि आप किस वास्ते छोड़ते हैं। और एंड पे आखिर में जो खात्मा करता हूँ मैं एक शेर पे करता हूँ
درد دل کی جو ہمارے پروفیشن کو بھی ڈپکٹ کرتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ داد کے لیے کچھ کام نہ کے کرو گے. یہ آپ کا ہے کہ آپ کیسے درد دل کے ساتھ معاشرے کو بدلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرا